Good afternoon, students. So in this class we will continue with our discussion with our third unit, that is about the fungi. General characters, its structure and the classification of different fungal members. So these fungi are normally considered as a dimorphic heterotrophic molecules. These are normally considered as a non-chlorophylous heterotrophic eukaryotic organism. So ఇవన్నీ కూడా హెటరోట్రాఫ్స్ అని అంటున్నాం. హెటరోట్రాఫ్స్ అంటే ఇవన్నీ కూడా వాటి యొక్క ఫుడ్కి వేరే వాటిపైన డిపెండ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అందుకే మనం వీటిని హెటరోట్రాఫ్స్ అని అంటున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ అండ్ ఫంగల్స్. So in the previous class we have discussed about the different mycelial forms, different hyphal forms of the fungi. ఫంగీలో మనకు చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మైసీలియల్ ఫార్మ్స్ కానీ ఫంగల్ ఫార్మ్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్ వీ హ్యావ్ డన్ విత్ దట్ అండ్ నౌ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద డైమార్ఫిక్ ఫంగీ గురించి చదువుతాం. డైమార్ఫిక్ So this dimorphic fungi is commonly called as a fungi which occur in both nature, that is in hyphal form as well as in it show dimorphism when this fungi under favorable conditions on their natural substrate these fungi show a mycelial growth. అంటే దానికి ఫేవరబుల్ కండిషన్స్గా ఉన్నప్పుడు ఈ ఫంగి ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ షో a mycelial growth, and when it is going in an adverse habitats, the adverse habitats or under nutrient media under unfavorable conditions అలా ఉన్నప్పుడు it will show unicellular growth. సో డైమార్ఫిజం అంటే ఏంటంటే యూనిసెల్యులర్ ఫామ్లో ఉంటుంది అండ్ మైసీలియం ఫామ్లో కూడా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ డైమార్ఫిక్ ఫంగి and that phenomenon is called as a dimorphism, and the fungi causing these respiratory infections like Histoplasma castospalum ivanni kuda some of the respiratory infections that are caused due to this fungi or fungal members. Okay, and now we will discuss about the different structures of the typical fungal cell. Oka fungal cell yokka typical structures అనేటువంటివి ఏంటివి అనేసి తెలుసుకుందాం. Now we will discuss about the structure of the typical fungal cell. ఒక fungal cell యొక్క normal structure ఏంటి? So vegetative cell of a fungal hyphae possesses strong cell wall like in other eukaryotic cells. ఈ fungal cell యొక్క స్ట్రక్చర్కి వచ్చేసి it possesses a very strong cell wall. దీంట్లో వెరీ స్ట్రాంగ్ సెల్ వాల్ అనేది ఉంటుంది. నార్మల్గా ఎలా అంటే ఒక యూకారియోటిక్ సెల్లో అయితే ఎలా ఉంటుందో సో ఇన్ ద సిమిలర్ వే ఇట్ ఆల్సో కంటైన్స్ a strong cell wall is present in this type of a fungal cell. Okay, and a cells contain a number of cell organelles in their cytoplasm. ఈ యొక్క ఫంగల్ సెల్లో నంబర్ ఆఫ్ సెల్ ఆర్గనల్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. Fungal cell, the outer covering is called as a cell wall, and there will be the presence of an vacuole, ribosome. This is a vacuole. Mitochondria, endoplasmic reticulum, glycogens, endoplasmic reticulum, glycogens, mitochondria, nuclear membrane, nucleolus,
nucleus. Inside there it is a nucleolus, and this is a nuclear membrane and cell wall, and there is certain types of zones. Okay, so this is a normal structure of a typical fungal cell. Coming to the first, we will discuss about this cell wall. This cell wall is made up of a very rigid and formed with a lamella, made up of number of fibrils. The cell wall it is very rigid and it is made up of some lamellar structures in it. And carbohydrates is the constituent of cell wall along with the proteins, lipids and other substances. So the cell wall of fungal member or fungal cell is made up of mainly carbohydrates, carbohydrates, lipids as well as proteins in its structure. And then chemical composition of the cell wall is differentiated into different groups of the fungi. ఒక్కొక్క గ్రూప్లో ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ సెల్ వాల్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద గ్రూప్స్ కైటిన్ ఇస్ ద మేజర్ కాన్స్టిట్యూయెంట్. అన్ని గ్రూప్స్లోకి వచ్చేసరికి కైటిన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో ద కైటిన్ ఈజ్ అన్ కార్బోహైడ్రేట్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఆల్ ద గ్రూప్స్ ఆఫ్ ద ఫంగల్ మెంబర్స్ ఎక్సెప్ట్ ఓమైసిటీస్. ఓమైసిటీస్కి వచ్చేసరికి సెల్యులోజ్ అనేది ఉంటుంది. నార్మల్ అన్ని వాటిల్లో కైటిన్ అనేది ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఐల్ సే అబౌట్ దిస్ క్లాస్ అండ్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సెల్ వాల్. అండ్ సెల్ వాల్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ వాట్ అనేది చెప్తాను. సో ద క్లాస్ బిలాంగింగ్ టు Acrasiomycetes, the cell wall is made up of cellulose as well as the glycogen. And the class belonging to Oomycetes. Oomycetes వచ్చేసరికి the cell wall is made up of cellulose as well as beta glucan. And next this coming to the Hyphogynetomycetes, the cell wall is made up of cellulose as well as the chitin. And coming to Zygomycetes, the cell wall is made up of chitin and chitosan. ఇంకా జుటెరోమైసిటీస్ కానీ ఆస్కోమైసిటీస్, బసిడియోమైసిటీస్ ఇవన్నిట్లో కూడా ద సెల్ వాల్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఎ కైటిన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద బీటా గ్లూకాన్స్. అండ్ కమింగ్ టు దిస్ ఆస్కోమైసిటీస్లో సెల్ వాల్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ అ మనన్స్. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు దిస్ బసిడియోమైసిటీస్ కైటిన్ అండ్ మనన్. Coming to last trichomycetes, అందులో గ్లూకోజ్ అమైన్ గ్యాలక్టోజ్ పాలిమరేజెస్ ద్వారా ఇది కాస్త మేడప్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ఈవెన్ దో దెర్ ఆర్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద కెమికల్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ద సెల్ వాల్, దెర్ ఆర్ సమ్ జనరల్ క్యారెక్టర్స్ ఆల్సో. కెమికల్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఆఫ్ ద సెల్ వాల్ అక్కర్ ఇన్ ఫైబ్రిల్లార్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ఇన్ అమార్ఫస్ మ్యాట్రిక్స్. ఇవన్నీ కూడా ఫైబ్రిల్లార్ స్ట్రక్చర్స్ లాగా అపియర్ అయి ఉంటాయి. లైక్ ఎలా అంటే ఫైబ్రిల్స్ లాగా మేడప్ అయి ఉంటాయి, చిన్న చిన్న ఫైబర్స్ అనేటువంటివి ఫామ్ అవుతాయి. కెమికల్ కన్స్టిట్యూయెంట్ ఆఫ్ ద సెల్, ప్రోటీన్స్ ఆర్ కామన్ కన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఆఫ్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ద సెల్ వాల్స్. అన్ని గ్రూప్లో ఆ యొక్క సెల్ వాల్ అనేది ప్రోటీన్ అనేది కామన్ కన్స్టిట్యూయెంట్. అండ్ కైటిన్ అండ్ సెల్యులోజ్ అక్కర్స్ as microfibrils while proteins managed glucans are occurs in amorphous. Amorphous అంటే నథింగ్ బట్ ఆ పౌడరీ షేప్ ఉంటుంది. So the cell wall of this fungal member is made up of a chitin as well as cellulose. సో నార్మల్గా ఎప్పుడైనా కూడా ఫంగల్ సెల్స్లో ఆ సెల్ వాల్ అనేది ఎక్కువగా కైటిన్తోనే మేడప్ అయి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు బి రిమెంబర్. ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ టూ థింగ్స్, దట్ ఈస్ a chitin as well as cellulose. So in the previous class when I am discussing about the algal and algal members, the algal cell wall is mainly made up of a cellulose, and this cellulose is nothing but a carbohydrate, whereas this chitin, it is also a carbohydrate but it is a homopolysaccharide. Polysaccharide is nothing but it is made up of many sugar molecules. And now each layer of cell wall is made up of some of the chemical constituents. ఈచ్ లేయర్ ఏదైనా కూడా అది కెమికల్స్తోనే మేడప్ అయి ఉంటుంది. అండ్ సెల్ వాల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ అన్ అవుటర్ లేయర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అన్ ఇన్నర్ లేయర్. సో ఇన్ దిస్ ద outer layer of the cell wall is made up of a glucons which is amorphous in nature. Amorphous is nothing but a powdery like nature ఉంటుంది. So outer layer is made up of this glucons and its thickness is around about 80 to 90 nanometers in its thickness. And coming to the layer just below the outer layer, it is made up of a glycoproteins. దీని కిందకి మళ్ళీ ఇంకో లేయర్ ఉంటుంది ఆ యొక్క సెల్ వాల్ లో, and that is made up of a glycoproteins. So glycoproteins is nothing but glyco or glycons is nothing but a carbohydrates, and this proteins is nothing but an amino acids.
సో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఈ ప్రోటీన్స్ కాంప్లెక్స్తో ఆ సెకండ్ లేయర్ అనేది మేడప్ అయిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ ద థర్డ్ లేయర్ దట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోటీన్ లేయర్. ఈ ప్రోటీన్ లేయర్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో దీనికి సైడ్స్లో మళ్ళీ మనకి ఇంకో లేయర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దాని యొక్క థిక్నెస్ వచ్చేసరికి 8 to 10 నానోమీటర్స్ ఇన్ సైజ్లో ఉంటుంది. అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ మేడప్ ఆఫ్ సమ్ మైక్రోఫైబ్రిల్లార్ స్ట్రక్చర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. This is a plasma membrane. So plasma membrane is surrounded by a unit membrane. ఫంగల్ సెల్ యొక్క ప్రోటోప్లాజం, ఈ లోపల ఉన్న ఈ లివింగ్ ఫ్లూయిడ్ అంతా కూడా ఏమంటున్నాం ప్రోటోప్లాజం. సో దాట్ ప్రోటోప్లాజం ఈజ్ సరౌండెడ్ బై అ సింగిల్ లేయర్ ఆఫ్ యూనిట్ మెంబ్రేన్ కాల్డ్ యాజ్ అ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. ఇది ఆ సెల్ లోపల ఉన్న డిఫరెంట్ సెల్ ఆర్గనల్స్, ఆ సెల్ కంటెంట్స్ అన్నిటికీ కూడా ఇట్ విల్ protect from outside environment. And if you take this plasma membrane, these are rich in sterols as well as phospholipids. ఇవి దేంట్లో రిచ్ ఉంటాయి అంటే this plasma membrane is made up of sterols. Sterols is nothing but a cholesterol, ergosterol. These are all the different types of sterols that are present in this plasma membrane. And also those are made up of a phospholipids. Phospholipids అంటే లిపిడ్స్ ఉంటాయి, ట్రైయాసైల్ గ్లిజరాల్ ఉంటుంది, అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇట్ కంటైన్స్ ఫాస్ఫేట్ అయాన్స్ ఇన్ దట్. దాంట్లో ఫాస్ఫేట్ అయాన్స్ కూడా ఉంటాయి. అండ్ దిస్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ యూజువలీ అడియర్స్ క్లోజ్ టు ద సెల్ వాల్. ఇది నార్మల్గా ఈ సెల్ వాల్కి క్లోజ్గా అటాచ్ అయి ఉంటుంది. సో ఇట్ విల్ ప్రొటెక్ట్ ద సెల్ ఆర్గనల్స్ ప్రజెంట్ ఇన్సైడ్ ద ప్రోటోప్లాస్ట్. ఇంకో కొన్ని స్పీషీస్లో ఈ యొక్క ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అనేది ఇన్వాజినేట్ అవుతుంది, అంటే లైక్ ఇట్ విల్ ప్రొట్రూడ్ ఇన్ టు ద సెల్. ఇలా ఇన్వాజినేట్ కూడా అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కేటగిరీ ఆర్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెల్ ఆర్గనల్ దట్ ఈస్ అ న్యూక్లియస్. సో న్యూక్లియస్ అనేది ఇట్ కంటైన్స్ అ జెనెటిక్ మెటీరియల్. సో ఇది యూకారియోటిక్ సెల్ అయినప్పటికీ ఇట్ హ్యాస్ అ న్యూక్లియస్ ఇన్సైడ్ ఇట్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ అ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్. సో దీనికి ఇలా న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఉంది, దీని లోపల జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఉంది. ఈ లోపల ఉన్న ఫ్లూయిడ్ని అంతా కూడా మనం న్యూక్లియోలస్ అని అంటున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ ఇది యూకారియోటిక్ సెల్. ఫంగల్ సెల్ ఈజ్ యూకారియోటిక్ సెల్, అందుకే దీనికి న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ అనేది డెఫినెట్గా ఉంటుంది. అండ్ ద న్యూక్లియై ఇన్ దిస్ వెజిటేటివ్ సెల్స్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్మాల్ and it appears in very small in size in the vegetative cells of this fungi. And this fungi nuclei is surrounded by a double layered membrane. ఇది double layered membrane తో surround అయి ఉంటుంది. అందులో the outer layer is continuous with endoplasmic reticulum. ఈ outer layer అనేది ఈ యొక్క endoplasmic reticulum తో కంటిన్యూ అవుతుంది. Okay, and there are numerous pores in the nuclear envelope and these allow the passage of continuity of nucleoplasm as well as a cytoplasm. ఈ యొక్క న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్లో మనకి చిన్న చిన్న పోర్స్ ఉంటాయి. ఆ పోర్స్ ద్వారా ఇందులో ఉన్న సబ్స్టాన్సెస్ ఈ సైటోప్లాజంకి వెళ్ళడం కానీ ఇలాంటి అంతా ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ దిస్ న్యూక్లియర్ ఎన్వెలప్ ఇన్ ఫంగి డ్యూరింగ్ ద మైటోటిక్ సెల్ ఈస్ క్వైట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద యూకారియోటిక్ సెల్ డివిజన్. సో మైటోసిస్ అనేది నార్మల్గా యూకారియోటిక్ సెల్లో ఎలా జరుగుతుందో ఇందులో అలా జరగకుండా ఇట్ ఈస్ వెరీ క్వైట్ డిఫరెంట్. డ్యూరింగ్ మైటోసిస్ ఏమవుతుంది అంటే న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ డు నాట్ డిసపియర్ బట్ పర్సిస్టెంట్. నార్మల్గా మైటోసిస్ జరిగినప్పుడు మైటోసిస్ అనేది మనకు 4 phases జరుగుతుంది. ప్రొఫేజ్, మెటాఫేజ్, అనాఫేజ్, టెలోఫేజ్. సో ఫస్ట్ ఫేజ్ ప్రొఫేజ్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే ఆ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ ఇది ఏదైతే ఉందో అది కాస్త డిసపియర్ అయిపోతుంది. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ ఫంగల్ సెల్ బీయింగ్ యూకారియోటిక్ సెల్ ఇందులో అది కాస్త డిసపియర్ అవ్వకుండా అలాగే ఉంటుంది. బట్ ఇట్ విల్ నాట్ ఫంక్షన్, ఇట్ ఈస్ పర్సిస్టెంట్. And after the division of this nuclear material it stretches to form a dumbbell shaped structure. సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ యొక్క న్యూక్లియర్ డివిజన్ తర్వాత ఈ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ ఏదైతే ఉందో అది స్ట్రెచ్ అయ్యి ఒక డంబుల్ షేప్డ్ అపియరెన్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది. దానివల్ల ఆ న్యూక్లియస్ అనేది డివిజన్ జరిపించుకొని దట్ విల్ రిజల్ట్ టు అక్కర్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ కాల్డ్ as karyokinesis. సో karyokinesis is nothing but a division of న్యూక్లియస్ అనేది డివైడ్ అయితే ఆ ప్రాసెస్ని మనం karyokinesis అని అంటున్నాం. అండ్ విత్ ఇన్ దిస్ సెల్యులార్ న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ ద ఫంగల్ న్యూక్లియర్ ప్రాసెస్ క్రోమాటిన్ స్ట్రాండ్స్. ఇందులో క్రోమాటిన్ స్ట్రాండ్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఇందులో see these are the chromatin strands and this chromatin strands are made up of a DNA, that is a deoxyribonucleic
nucleic acid, which also called as a genetic material. And then the fungal chromosomes are very small in nature, poorly stained, and usually do not form during metaphase. Metaphase stage లో chromosomes అనేటువంటివి అప్పుడే ఫామ్ అవ్వవు, and ఈ chromosomes ఏవైతే divisions తర్వాత ఫామ్ అవుతాయో that look very small in their appearance. And there is a presence of nuclear cap that surrounds this nucleus, which mainly occurs in an upper part of this nucleus. అది దేనికంటే ఒక ప్రొటెక్షన్ని ఇవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది. And next we will discuss about the next important cell organelle, that is about the mitochondria. So normally these mitochondria are considered to be a powerhouses of the cells. ఎందుకంటే ఈ మైటోకాండ్రియా అనే దాంట్లో ఏటీపీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి అది ఎనర్జీని ఏటీపీ రూపంలో బయటికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దట్ ఏటీపీ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as adenosine triphosphate. సో దిస్ ఐ హ్యావ్ బీన్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ స్టార్టింగ్ ఆల్గే క్లాసెస్ నుండి కూడా నేను చెప్తున్నాను. దట్ మైటోకాండ్రియాస్ ఆర్ called as the powerhouses of the cell. So వీటిని అలా ఎందుకు అంటున్నామంటే ఇందులో there are some metabolic functions that are going to occur in this mitochondria. ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ కానీ, ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫోరిలేషన్ కానీ, ఆ ఎలక్ట్రాన్ అనేది సైక్లిక్ నాన్ సైక్లిక్ ఫోటోఫాస్ఫోరిలేషన్ ప్లాంట్స్లో జరిగినప్పుడు కానీ, సో ఇలాంటి అన్ని ప్రాసెస్లో ఈ మైటోకాండ్రియాలోనే జరుగుతున్నాయి కాబట్టి దిస్ సెల్ ఆర్గనల్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. But we are discussing this mitochondria in case of the fungal cell. It is highly pleomorphic and range from small spherical structures to very long structure. So it is highly pleomorphic ani antunnam. So what do you mean by pleomorphic here again? Pleomorphic is nothing but according to the environmental conditions, it changes its shape. ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ని బేస్ చేసుకొని దాని షేప్ని అది మారుస్తూ ఉంటుంది. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ స్పెరికల్, షార్ట్ స్పెరికల్గా ఉన్నది 1 మైక్రోమీటర్స్గా ఉన్నది, తర్వాత దాని యొక్క ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ పైన డిపెండ్ అయ్యి ఇట్ క్యాన్ డెవలప్ ఇంటూ 30 మైక్రోమీటర్స్ ఇన్ ఇట్స్ సైజ్. అంటే షార్ట్ ఉంది కాస్త లాంగ్లోకి మారిపోతూ ఉంటుంది. అండ్ సచ్ ఫెనామినా ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లియోమార్ఫిజం. ప్లియోమార్ఫిజం అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, అండర్ ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ according to the environmental conditions, something that changes its shape. దానంతట దాని షేప్ని చేంజ్ చేసుకుంటా ఉంటుంది. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ ఫంగల్ సెల్, దిస్ మైటోకాండ్రియా ఇస్ కన్సిడర్డ్ టు బి ప్లియోమార్ఫిక్ ఇన్ నేచర్. లైక్ ఇన్ అదర్ యూకారియోట్స్ నార్మల్గా మైటోకాండ్రియా అనేది 2 లేయర్స్తో సరౌండ్ అయి ఉంటుంది. వన్ ఈజ్ అన్ outer membrane and the other one is an inner membrane. And the space present between this outer membrane and inner membrane is called as a perimitochondrial space. And the inner folds inwards to form cristae. ఇంకా లోపల మ్యాట్రిక్స్ కూడా ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ అవుటర్ లేయర్ ఇస్ కంటిన్యూస్ విత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. ఇందులో ఉన్న ఈ అవుటర్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో ఇది కూడా ఈ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంతో కంటిన్యూ అవుతుంది. This type of structure is seen in case of a fungal cell. And the mitochondria also contains a DNA. అందుకే మనం దీన్ని ఏమంటున్నాము, సెమీ ఆటోనమస్ సెల్ ఆర్గనల్ అని అంటున్నాము, బికాస్ ఇట్ కంటైన్స్ ఇట్స్ ఓన్ DNA inside its cell structure. It also contains a ribosomes. And the main function for this mitochondria in case of plant cells, these are the centers of respiration. Respiration జరగడానికి ఈ యొక్క సెల్ ఆర్గనల్ అనేది ఒక ప్లాంట్ సెల్లో కానీ ఒక యానిమల్ సెల్లో కానీ ఉండాలి. సో ఈ యొక్క ఫంగల్ సెల్లో ఇది దేనికి హెల్ప్ చేస్తుంది? ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్. అండ్ నౌ వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం, దట్ ఈస్ అన్ ER. So normally this endoplasmic reticulum contains an extensive system of tubular network of membranes. It is made up of a tubular network of different types of membranes. And normally this endoplasmic reticulum is described into 2 types, that is a smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అంటే ఇలా ఉంటుంది, రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అంటే ఇలా ఉంటుంది. దీనిపైన ఇలా రైబోజోమ్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. సో ఇలా రైబోజోమ్స్ ఉన్నప్పటికీ ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్ అండ్ హార్ష్ టు టచ్ కాబట్టి దాన్ని మనం రఫ్ అని అంటున్నాం. స్మూత్ అంటే ఇట్ ఈస్ స్మూత్, దాని యొక్క బాడీ సర్ఫేస్ పైన ఎలాంటి స్ట్రక్చర్స్ ఉండవు కాబట్టి అది స్మూత్. So the surface of this endoplasmic reticulum is coated with the ribosomes, and in the smooth type there are no ribosomes. దీని యొక్క మెయిన్ ఇన్ దిస్ ఫంగి నార్మల్లీ ఎండోప్లాస్మిక్ ఈజ్ మోస్ట్లీ రఫ్ టైప్. ఫంగల్ సెల్స్లో ఎండోప్లాస్మిక్ అనేది రఫ్ టైప్లో ఉంటుంది. అంటే రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్.
And next we are discussing about this ribosomes. These ribosomes యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ వచ్చేసరికి దే హెల్ప్ ఇన్ అ ప్రోటీన్ సింథసిస్. ప్రోటీన్ సింథసైజ్ చేయడానికి రైబోజోమ్స్ అనేటువంటివి హెల్ప్ అవుతాయి. నార్మల్లీ ఇన్ ఫంగల్ సెల్స్ రైబోజోమ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సైటోప్లాజం అండ్ మైటోకాండ్రియా. ఇందులో ఉంటాయి. ఇదంతా కూడా సైటోప్లాజం, ఈ సెల్ లోపల ఉన్న కంటెంట్. సో రైబోజోమ్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. మైటోకాండ్రియాలో కూడా కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. And ribosomes contain a more proportion of RNA. ఈ ribosomes లో see this is the thing which I have drawn here. ఇదేంటి? ఇది nothing but this is an RNA. That is an mRNA, messenger RNA ఉంటుంది. అది కాస్త దాని ప్రోటీన్ని సింథసైజ్ చేయడానికి it will pass on a message or information of a protein sequence ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నార్మలీ ఇన్ దిస్ సైటోప్లాజంలో ఉన్న ఈ రైబోజోమ్స్ని మనం పాలీరైబోజోమ్స్ అని కూడా అంటున్నాము. ద రైబోజోమ్స్ ఇన్ ద సైటోప్లాజమ్స్ ఆర్ ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ ద ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం. అంతే కదా, ఇక్కడ రైబోజోమ్స్ అనేటువంటి సైటోప్లాజంలో ఉన్నాయి. ఈ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం పైకి వెళ్ళి ఉండడం ద్వారా ఆ యొక్క ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం అనేది గ్రాన్యులార్ లాగా మారిపోయి ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ కాల్డ్ యాజ్ అ రఫ్ endoplasmic reticulum. And now we will discuss about the next important thing, that is all about the vacuoles. Vacuoles, in this vacuole the fungal cell mainly contains of this type of vacuoles. Normal గా మనకి యూకారియోటిక్ సెల్స్ లో ప్లాంట్ సెల్ ఇంకా అనిమల్ సెల్ ఉంటుంది. ప్లాంట్ సెల్స్ లో కూడా వాక్యూల్ ఉంటుంది, అనిమల్ సెల్స్ లో కూడా వాక్యూల్ ఉంటుంది. సో దాట్ వాక్యూల్ హెల్ప్ ఫర్ ద స్టోరేజ్ పర్పస్. ఆ ప్లాంట్కి సంబంధించి ఆ సెల్కి సంబంధించి ఏదైనా వ్యాక్స్ మెటీరియల్ కానీ స్టిరాల్స్ కానీ ఏదైనా ఫుడ్ని కానీ దేన్నైనా స్టోరేజ్ చేసుకునే దానికే ఈ వాక్యూల్స్ అనేటువంటివి ఒక సెల్ స్ట్రక్చర్ లోపల ఉండడం జరుగుతుంది. అండ్ ఫంగల్ సెల్స్ కంటైన్స్ ఎ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాక్యూల్స్ ఇన్సైడ్ దేర్ స్ట్రక్చర్స్. ఈస్ట్ సెల్స్ కంటైన్ ఎ సింగిల్ లార్జ్ వాక్యూల్. ఈస్ట్ సెల్స్లో మనకి సింగిల్ లార్జ్ వాక్యూల్ మాత్రమే ఉంటుంది. అండ్ సిన్స్ దీస్ వాక్యూల్స్ ఆర్ సరౌండెడ్ బై మెంబ్రెయిన్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ as సెల్ ఆర్గనల్స్. ఈ వాక్యూల్స్ కూడా ఒక మెంబ్రెయిన్తో సరౌండ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద మెంబ్రెయిన్. అదే సెల్ వాల్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్తో సరౌండ్ అయి ఉన్నప్పటికీ దాన్ని మనం సెల్ ఆర్గనల్స్ కిందనే వీటిని మనం కన్సిడర్ చేస్తూ ఉంటాము. They stabilize the density structure of the fungal cell and they contain food particles, pigment and waste materials. ఈ యొక్క ఫంగల్ సెల్ డెవలప్ అవ్వడానికి కావాల్సిన ఫుడ్ పార్టికల్స్ కానీ ఇంకా ఏదైనా పిగ్మెంట్స్ కానీ ఏదైనా ఇందులో వేస్ట్ మెటీరియల్స్ కానీ ఇవన్నీ స్టోర్ చేసుకోవడానికి వాక్యూల్స్ అనేటువంటివి important. And next thing is a Golgi bodies. These Golgi bodies are normally called as a dictyosomes. ఇలా Golgi bodies ఉంటాయి. ఈ Golgi bodies నే మనం నార్మల్గా dictyosomes అని అంటున్నాం. These Golgi bodies are commonly called as dictyosomes and these are not present in all type of the fungal cells. అన్ని fungal cells లో మనకి ఇలాంటి Golgi bodies అనేటువంటివి ఉండవు. Those are present in some special cells. For example, Aspergillus కానీ Rhizobium కానీ ఇలాంటి న్యూరోస్పోరా కానీ ఇలాంటి కొన్ని జనరాకి చెందిన ప్లాంట్స్లో మాత్రమే, కొన్ని జనరాకి చెందిన ఫంగల్ మెంబర్స్లో మాత్రమే మనకి ఇలాంటి Golgi బాడీస్ అనేటువంటివి ఉండడం జరుగుతుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ Golgi బాడీస్ మీన్స్ దే విల్ హెల్ప్ ఇన్ ద ప్యాకేజ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ సర్టన్ సబ్స్టాన్సెస్ ఇన్ ద సెల్. అండ్ నెక్స్ట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద లైజోజోమ్స్. ఈ లైజోజోమ్స్ కాస్త ఈ Golgi బాడీస్ నుండి మనకి లైజోజోమ్ సిక్రీషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. దే కంటైన్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్. లైజోజోమ్స్ని మనం నార్మల్గా డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ అని అంటున్నాం. ఈ యొక్క లైజోజోమ్స్లో there are certain enzymes which digest the organic substances. For example, protein ని డైజెస్ట్ చేయాలి అంటే ప్రోటీనేసెస్ ఉంటాయి, డిఎన్ఏని డైజెస్ట్ చేయాలి అంటే డిఎన్ఏసెస్ ఉంటాయి, ఆర్ఎన్ఏని డైజెస్ట్ చేయాలి అంటే ఆర్ఎన్ఏసెస్. సో ఇలాంటి ఎంజైమ్స్ అన్నీ కూడా ఈ లైజోమ్స్ అనేది సీక్రెట్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ దిస్ వర్ డిస్కవర్డ్ బై ద వెజిటేటివ్ సెల్ of zoosporic fungi. Since the fungi show the absorption of type of nutrition కాబట్టి అలాంటి సెల్స్లో మనకి లైజోజోమ్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద సైటోప్లాస్మిక్ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్. సో ఈ సైటోప్లాస్మిక్ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ అనేది ఈ యొక్క సైటోప్లాజం లోపల ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. అండ్ దిస్ దే ఆర్ వెరీ లాంగ్ అండ్ గ్రో ప్యారలల్ టు ద లాంగ్ ఆఫ్ ద హైఫే. మనకి ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది ఫంగల్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఇలా డెవలప్ అవుతుంది.
సో ఈ సైటోప్లాజం ట్యూబ్యూల్స్ కూడా వెరీ లాంగ్ ఉంటాయి. వీటి హైఫే పార్ట్ ఈ యొక్క సైటోప్లాస్మిక్ ఫైబ్రిల్స్ కానీ ఈ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ కానీ అన్నీ కూడా ఆ హైఫే పార్ట్ గ్రో అవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ దే హెల్ప్ ఇన్ సైటోప్లాస్మిక్ స్ట్రెయినింగ్ అండ్ స్టెబిలైజేషన్ ఆఫ్ ఎ సెల్ షేప్. ఒక సెల్ షేప్ అనేది స్పెరికల్గా ఉండడానికి ఆర్ ఈ యొక్క హైఫల్ ఫిలమెంట్ అనేది దాని యొక్క షేప్ని డిజైన్ చేయడానికి మనకి సైటోప్లాస్మిక్ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ అనేటువంటివి హెల్ప్ అవుతాయి. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ ద లోమాజోమ్స్. These are the structures called as the lomasomes. There are some special structures. ఇలాంటి కొన్ని స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి, వాటిని మనం లోమాజోమ్స్ అని అంటున్నాం. దట్ లోమాజోమ్స్ ఆర్ ద స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ దట్ ఆర్ ఫౌండ్ ఓన్లీ ఇన్ ఫంగల్ సెల్స్. నార్మల్గా ఇప్పటివరకు మనం యూకారియోటిక్ సెల్ గురించి చదువుకున్నప్పుడు ప్లాంట్ సెల్, యానిమల్ సెల్స్లో మనం ఎప్పుడు ఇలాంటి స్ట్రక్చర్స్ గురించి వినలేదు. సో దీస్ ఆర్ ద స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ దట్ ఆర్ ఓన్లీ ప్రజెంట్ ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎ ఫంగల్ సెల్స్. ఆ యొక్క స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ని మనం ఏమంటున్నాము? లోమాజోమ్స్. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ లోమాజోమ్ and they are formed between a cell wall and a cell membrane. Cell wall की cell membrane की middle లో form అవుతాయి ఇలా. See, this is a plasma membrane, if this is a cell wall, ఇక్కడ అలాంటి లోమాజోమిక్ స్ట్రక్చర్స్ అనేటువంటివి డెవలప్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతాయి. దే ఫార్మ్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఫోల్డ్ ఆర్ ఇన్వాజినేషన్స్. సో నేను మీకు ఎప్పుడైతే ఇక్కడ చెప్పానో ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ అనేది ఇన్వాజినేట్ అవుతుంది అనేసి, ఈ లోమాజోమ్ స్ట్రక్చర్స్ అనేటువంటి వాటి రెండింటి మిడిల్లో ఫామ్ అయినప్పుడు దిస్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఆర్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ స్టార్ట్ ఇన్వాజినేటింగ్. అండ్ దిస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ as ప్లాస్మా లెమాజోమ్స్ అని కూడా అనొచ్చు. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కైటోజోమ్స్. దీస్ ఆర్ రికగ్నైజ్డ్ బై ద హైఫే ఆఫ్ మ్యూకర్. మ్యూకర్ అనే ఫంగల్ ప్లాంట్కి సంబంధించిన దాని యొక్క ప్లాంట్ బాడీ ఆ హైఫే నుండి డిఫైన్ చేసింది. దట్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద కైటోజోమ్స్. ఈ కైటోజోమ్స్ అనేటువంటివి కొన్ని స్పీషీస్లో మాత్రమే ఉంటాయి. అండ్ దీస్ ఆర్ ఐదర్ గ్లోబోస్ ఆర్ ప్లియోమార్ఫిక్ ఇన్ నేచర్. సేమ్ ప్లియోమార్ఫిజం అంటే ఏంటి? అవి ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ని బేస్ చేసుకొని దాటి షేప్ని చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాయి. They change their shape according to the environmental conditions. And that size is around about 40 to 70 mm in size. And they mainly contain an enzyme chitin synthetase. ఆ కైటోజోమ్స్లో chitin synthetase అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది. కైటిన్ సింథటేస్. సో ఇది ఈ కైటిన్ సింథటేస్ అనే ఎంజైమ్ ఉండడం ద్వారా, ఈ సింథటేస్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ సింథసైజ్ what it will synthesize? It will synthesize the chitin. This chitin is an homopolysaccharide. అంటే ఇది ఒక కార్బోహైడ్రేట్. సో అది ఈ కార్బోహైడ్రేట్ని సింథసైజ్ చేసి ఒక కైటోజోమల్ స్ట్రక్చర్ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంటుంది. And they mainly they help in a synthesis of chitin microfibers, as I said. Now last we are discussing about the reserve food material. ఈ యొక్క ఫంగల్ సెల్లో రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ అనేది ఏ విధంగా ఎలా స్టోర్ అయ్యింది? సో ద రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ is stored mainly as a glycogen or lipids. గ్లైకోజన్ ఇంకా లిపిడ్స్ రూపంలో ఇందులో రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ అనేది స్టోర్ అవ్వయింది. అండ్ దీస్ ఆర్ మోస్ట్ ఫౌండ్ ఇన్ న్యాచురల్ సెల్స్. న్యాచురల్ సెల్స్లో రిజర్వ్ ఫుడ్ అనేది ఈ యొక్క గ్లైకోజన్ ఇంకా లిపిడ్స్ రూపంలో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. కాల్షియం ఆక్సలేట్ క్రిస్టల్స్ ఇంకా క్యారోటినాయిడ్స్ వర్ ఆల్సో అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ ఫంగి. దిస్ గ్లైకోజన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ కార్బోహైడ్రేట్ అండ్ లిపిడ్స్ ఆర్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఎ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. సో ఈ రెండు విధంలో మనకి ఆ యొక్క ఫుడ్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో సెల్కి కావాల్సింది అది స్టోర్ అయి ఉంటుంది. So this is all about the different types of cell structures or the cell organelles that are present in a fungal cell. Fungal cells lo, so till now we have discussed about the detailed structure of fungal cells. It contains, the first important thing is it contains the cell wall, plasma membrane, nucleus, mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosomes, vacuoles, Golgi bodies, lomasomes, cytosomes, reserve food material. సో ఇవన్నీ కూడా నార్మల్గా ఒక ప్లాంట్ సెల్, ఎనిమల్ సెల్స్లో ఇవన్నీ ఎలా అయితే చదువుకున్నామో ఇందులో కూడా అలాగే. సో వీటికి మెయిన్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే దిస్ ఆర్ నాన్ క్లోరోఫిల్లస్ హెట్రోట్రోఫిక్ ఆర్గానిజమ్స్. చూడండి ఈ యొక్క టోటల్ సెల్లో ఈజ్ దేర్ ఎనీ క్లోరోప్లాస్ట్ ప్రజెంట్? నో. లోపల మనకి క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది లేదు కాబట్టి ఇందులో క్లోరోప్లాస్ట్ లేనప్పటికీ ఏమవుతుంది? క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ అనేది లేదు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్.
ఫోటోసింథసిస్ అనేది జరగదు. ఫోటోసింథసిస్ అని జరగకపోతే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ ఎన్ హెట్రోట్రాఫిక్ ప్లాంట్. సో అది హెట్రోట్రాఫిక్ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ అదర్స్ ఫర్ దర్ ఫుడ్. సో అక్కడ మనకి క్లోరోప్లాస్ట్ అనే స్ట్రక్చర్ తప్ప మిగతా అన్నీ కూడా సెల్ ఆర్గనల్స్, ప్లాంట్ సెల్స్లో, యానిమల్ సెల్స్లో ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఇందులో ఉంటాయి ఎక్సెప్ట్ దిస్ లోమాజోమ్స్ అండ్ ఫైటోజోమ్స్. మిగతా అన్నీ కూడా సేమ్ స్ట్రక్చర్, సేమ్ పార్ట్స్, బట్ వాటి యొక్క ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్కి వచ్చేసరికి వాటి యొక్క ఫంక్షన్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది, కాకపోతే ఆ స్ట్రక్చర్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద డీటెయిల్డ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఫంగల్ సెల్. In the next class we will discuss about the nutrition of fungi as well as the growth of fungi and its reproduction.